श्री राग महला पहला। हुण गुरमुखां दी जिहड़ी अवस्था वो सतगुरु महाराज संगतां नूं फरमाउंदे ने। मरना की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। पिछले शब्द नूं ही देखिए, जिथों समाप्ति है उत्थों ही इस शब्द नूं फिर अगे लैंदे ने कि जदों अंदर प्राप्ति होगी परमात्मा दी, हुण गुरमुखां नूं ना मरन दी चिंता ते ना ही जिउण दी आस। अपने निश्चय मुताबक इस तरह कहते महाराज वाहिगुरु अकाल पुरख जी नूं, तू सर्ब जीआं प्रतिपाल ही लेखै सास गिरास। अथवा कहते जिहड़े गुरमुख ने इउं समझते ने मरण की चिंता नहीं, जिउण की आस नहीं। क्यों जी? कहते वो जिहड़ा वाहिगुरु परमात्मा है वो आप ही सारिया जीवां दी प्रतिपाला करदा ना, इसलिए कोई भुखा नहीं मर सकता। बाहर सांस निकलने ते ग्रास अंदर नूं श्वास जाने, ये सब तेरे लेखे च हिसाब किताब च। गुरमुख इउं समझते ने, गुरमुखां नूं डर नहीं लगता। कहते जद तक उम्र है उदों तक कोई कुछ नहीं कर सकता अपना। जदों उपरों ही हुक्म हो गया उम्र का, तो उम्र खत्म हो गई। फिर किन्ने ही यतन करी जाओ, किन्ने ही यतन करी जाओ, सारे यतन ही निष्फल चले जाते हैं। क्योंकि जदों परमात्मा ने काटा मार दिता, जदों पहला ही धुरां तो ही लिखा के आए मरण लिखाए मंडल में आए, तो फिर आपां अपने यतनां नूं की करांगे। इस करके गुरमुख जिहड़े ने विश्वास विच जिउंदे ने, कोई खास इच्छा भी नहीं हुंदी जिउण दी। जदों अवस्था बन जाती फिर तो सचखंड घर जाण दी सिर्फ उड़ीक ही हुंदी है। अंतर गुरमुख तू वस है, ज्यों भावै त्यों निर्जास। निर्जास तो भाव कहने निर्णा करो बई, गुरमुखां दे हिरदे अंदर तू ही वस रहा। जिवें आप जी नूं भाउंदा उस तरह तुसीं निर्णा करदे हो। जीअरे राम जपत मन मान। महाराज कहने जे जीव गुरां दे मन तो भाव हुंदा मंत्र नूं मन के राम नाम जपना करे। मानो मानो, मन दे नन्ने नूं औंकड़ मन, कई जगह मन का अर्थ मंत्र भी आया। इस करके मन का निरापुरा उही अर्थ नहीं कढ़ना। एक हुंदा मन, गल नूं मन लैना। एक हुंदा सिर्फ मन, जिहड़ा मन है। एक हुंदा मन दे नन्ने सिहारी, उहदा मतलब हुंदा मन दे विच। मन दे नन्ने औंकड़ आ गया मंत्र। इउं ये व्याकरण अनुसार अर्थां की तब्दीली अखरां तो ही पता लग जाती है कि सतगुरु इत्थे की सिद्धांत वरत रहे ने। महाराज सच्चे पातशाह कहते ने जदों तू जपेगा गुरां दे मंत्र नूं मन दे अंदर मनन करेगा कि हाँ सचमुच इहदे च बहुत ताकत है। अंतर लागी जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान रहाओ। फिर जिस गुरमुख ने गुरु साहब दे राही ज्ञान रूप जल नूं प्राप्त कीता सी, ਉਹਦੇ अंदर जिहड़ी वो जल दे नाल तृष्णा रूपी अग सी ना, वो बुझ गई। जल तो बल तो तौंकिया, ये पाठ आउंदा महाराज दे विच। बहुते पाठियां नूं ते ये नहीं पता हुंदा, जां पाठ करन वाले ਉਹ मैं भी अखे असीं भी पढ़े हैं जी 10 MA 10वीं नाल कोई मतलब नहीं। संथ्या अपनी थां। जल तो बल तो पाठी करी जाणगे, जल तो बल तो तौ क्या, उन्होंने आडी कर छड़दे पाठ नूं। तरौंकना हुंदा, माझे दा अखर है तरौंकना, जल तरौंकना, पानी छिड़कना। महाराज कहने जल तो बल तो तौंकिया। जिथे जलदा बलदा सड़दा सी जीव, उथे नाम अमृत नूं तरौंकना कीता महाराज ने। इस करके सतगुरु महाराज कहंदे ने जदों महाराज की किरपा नाल वो नाम अमृत जल मिल गया ना, उस वक्त कहते ने हिरदे दे विच जिहड़ी तृष्णा की अग सी वो खत्म ही हो गई। अंतर की गत जाणिया गुर मिलिया संक उतार। हुण संस्यां दे निवृत्त करन वाले जो सतगुरु महाराज ने, उन्हां नूं शंका उतार के मिलीए, तां ही अंदर दी जिहड़ी गत हुंदी अंतरे दी भेद दी निवृत्ति जाणी जांदी। जिहड़ा अंदर साडे पड़दा है वो तां दूर होना जे शंका दूर करिए। अंतःकरण दे अंदर जो वाहिगुरु है उहदी जिहड़ी प्राप्ति ताइयों जानी जा सकदी, शंके नूं दूर करिए। हुण जे दिल दे विच कोई गल होवे वो गुरु साहब नूं सारी दस देवे, लुका के न रखे।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣੋਂ ਹਟਦੀਆਂ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵੇਗ ਵਰਗਾ ਰੁੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। 101 ਅਰਦਾਸ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵੇਗ ਵਾਂਗੂ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਏਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਇੱਕ ਏਡੇ ਏਡੇ ਦਰਿਆ ਵਰਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਮੋਇਆ ਜਿਤ ਘਰ ਜਾਈਐ ਤਿਤ ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਮਰ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਜਿਸ ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਿਸ ਮਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਤ। ਤਿਸ ਮੌਤ ਪਾਪ ਜਮ ਨੂੰ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀਵਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਮਰ ਕੇ ਵਧੇ ਮੁਕਤੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ। ਜਿਉਂਦੀ ਮੋਇਆ ਜਿਤ ਘਰ ਜਾਈਐ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਿਤ ਜੀਵਦਿਆਂ ਮਰ ਮਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੰਗ ਹੋਣਾ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਅਨਹਦ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸੁਹਾਵਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣੇ, ਉਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਘੰਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਸਰੀ ਸੁਣਦੀ, ਕੋਈ ਢੋਲਕੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਜਾ ਜੇ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਗਰੂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣੇ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪਾਈਐ ਤਹੈ ਹਉਮੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਜਿਸ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਇੱਕ ਰਸ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਅੰਤःਕਰਨ ਤੋਂ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਘੰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ, ਬੰਸਰੀ ਸੁਣਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਾਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਜੋਗਾਨੰਦ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰਸ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ
ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੱਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਹੀ PhDਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ MA ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਪਾਸ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਟਾ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਰਮ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 7ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਔਰ 8ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਹ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਹ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਈਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਦੱਸਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਪਤ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕਈ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਖਾਨੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਜੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਜੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਫੜਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦਾ, ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਟੁੱਬੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖ ਜਾਣਾ ਆਪੇ ਹੀ।
कहना सारी परिक्रमा ही ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ नजर आ रही, नीले नीले बाणे नजर आ रहे ने। मैं कहा हुण आ गया काम ठिकाने ते? कहंदा आ गया। ਐਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਮੈਂਟਲੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਜੀ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖੁਰਕ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਾਰੇ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਰਮ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਵਸਥਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ 15 ਕੁ ਦਿਨ, ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਡਰਦਾ। ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ, ਫਿਰ ਧੁੰਨੀ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ 15 ਕੁ ਦਿਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਅਭਿਆਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਲਓ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਡਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਸਥਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵਿੰਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੈ ਤਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ ਜਗਿਆਸੂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਣਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਲ ਡੂੰਘਾ ਵਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਲਈ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖੜ ਦਰਗਹਿ ਪੈ ਨਾਈਐ ਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਸ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੱਧਮਾ 'ਚ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਸ ਰੂਪ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਖੜ ਦਰਗਹਿ ਪੈ ਨਾਈਐ, ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਬ ਰਹੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾ ਮੇਲ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੇਲ ਰੂਪ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਆਪਕ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੀ ਰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਤੀ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਹ ਦੇਖਾ ਤੈ ਰਬ ਰਹੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾ ਮੇਲ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਆਪ ਉਪਾਇ ਕਾ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ। ਜਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨਾ ਟਰੋ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ
लोगों ने इत्थों तक भी कैलेंडर भी बनाते, 10वें पातशाह शिव जी के अगे हथ करके खड़े दिखाते भी मैनू दात दिओ जी। शिव जी नूं फिर बेनती करते। पटियाले मड़ियां दे विच ये गल लिख दित्ती, देह शिवा बर मोहे है। 10वें पातशाह शिव जी के अगे बेनती करते दिखाते। फिर उन्होंने समझाया वो इस शिव जी शंकर भोले अलग है, शिव वखरा है। पंडितां दे राहीं दस्सिया उन्होंने, ਜਿਹੜੇ महान विद्वान पंडित ने उन्होंने पता कि शिव का अर्थ परमात्मा ते शिव जी का अर्थ ब्रह्मा सो भोलेनाथ शंकर। अच्छा जी ये गलती हो गई। फिर वो मटेई चीज़ उतों। इस करके बहुत सारे लोगों बहुत सारिया गल्लां दा वैसे ही नहीं नॉलेज होंदी। वो कहने महाराज ने कि शिव जी अगे बेनती की नहीं, अकाल पुरख अगे बेनती की है। त्रिहो गुण बंधी देहोरी जो आया जग सो खेल। त्रिगुणात्मक माया नहीं, ये देह संबंधी जड़ियां देह बंधी तो भाव बनाई है। त्रिगुणात्मक माया ने रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी माया है। जगत विच जो भी आया उन्हें खेल जाना, भाव तुर जाना। जो आया जग सो खेल। खेल का अर्थ है तुर जाना है। खेल क्योंकि न्याणे खेडदे ही ने, फिर खेल किधर जाती है? खेल के चलिया गया हर बंदा। खेल खेला खेल खेल अंत को फिर एक है। परमात्मा भी खेल खेडदा। विजोगी दुख विछोड़े मनमुख लह है न मेल। जो गुरां दे विजोगी ने, भाव गुरु साहब नाल मिलाप नहीं रखते, वो परमात्मा तो विछड़ के दुखी हुंदे ने। क्योंकि गुरु नाल मिलाप नहीं तो परमात्मा नाल भी नहीं। वो मनमुख कदे भी परमात्मा नाल मेल कर ही नहीं सकते। इस करके जिहड़े गुरमुख संबंधी पदार्थां दे विजोगी होए ने, वो दुख विछड़ गए ने, वो मनमुखता नाल मेल नहीं लैंदे। गुरमुख जिहड़े ने वो पदार्थां दे नाल मेल नहीं रखते, संसार नाल नहीं रखते। मन बैरागी घर वसै सच पै राता होए। क्योंकि बैरागी चंचल हुंदे ने, इस करके इत्थे बैरागी का अर्थ चंचल है। बैरागी जिहड़े न चंचल मन बैरागवान होके सत्संगत रूप घर जाके बस जावे तो सच्चे वाहिगुरू दे डर करके वो भी रंगिया जाता। चंचल मन जदों संगत घर विच आउंदा, गुरां दे डर करके उहनूं नाम का रंग चढ़दा। फिर जे गुरु साहब का डर होवे। हुण लोकी महाराज दे मूहरे ही बहुत सारी गल्लां करदे आ। खास कर इत्थे कितना कुछ होया बीतियां सालां विच, पिछलियां दहाकियां दे विच गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च बहुत कुछ हुंदा। सारे करी जाते, डरते नहीं। पर महाराज तो कुछ नहीं कहते। सतगुरु कहते आपे बीज आपे ही खाओ। बीज बुरा बीजेगा बुरा खाएगा। जिन्हों ने गुरु साहब की हजूरी चंगा बीजिया उन्होंने चंगा खाधा। लोग महाराज नूं समझते नहीं, डर नहीं मानते। पर सतगुरु भी कुछ नहीं कहते। महाराज कहते कर्म ही ऐसा है। शक्ति दिखा के नहीं अपने वल करना, करामात नहीं दिखानी गुरां ने। सुते सिद्धि आ गया, नहीं तो नहीं, कोई लोड़ नहीं है। शक्ति दिखा के बस विच कीता टैंपरेरी हुंदा, फिर कल नूं फिर शक्ति दिखानी पऊगी, फिर दिखानी पऊगी। नहीं, शक्ति तो बिना ही आवे, वैसे कर्मां विच आवे, सरदा नाल आवे। ज्ञान महारस भोगवै बाहड़ भूख ना होए। महाराज कहने ज्ञान द्वारा ब्रह्मानंद रूप महारस नूं भोगदा, फिर मुड़ के तृष्णा नहीं लगती उन्होंने। नानक इहो मन मार मिल भी फिर दुख ना होए। हुण महाराज कहने चंचल मन नूं मार के परमात्मा नाल मिलना कर, फिर जन्म मरण दे जिहड़ा फेरे पैंदे ना बार बार, ये चक्कर पैंदे ने, ये दुख पैंदे ने, सब मुक जाने। जन्म मरण दा सारा दुख मुका देना। श्री राग महला पहला। हुण सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते पदार्थां दी हंगता ममता का त्याग करना है, ते जिहड़ी सेवनयोग वस्तु है नाम उहदा आपां ने सेवन करना। ये शब्द विच ये दसणगे सतगुरु महाराज। एहो मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लोभान। मूर्ख लोभी बंदियां दा ये चंचल मन जिहड़ा है, लोभान दा अर्थ मतलब कि पदार्थां दे लोभ दे विच ही लग रहा। इत्थे लल्ले होड़ा लल्ले नूं औंकड़ भी है, रलमी जी आवाज़ कढ़नी है लुभान। कई जगह कला औंकड़ा थे लुभान, ते जे होड़ा ही कला आ गया तो लोभान।
इत्थे मिलमई अखर है लुभान। शब्द ना भीजै साकता दुरमत आवन जान। कहने जिस ते साकतां दा जिहड़ा मन हुंदा ना वो सतगुरु महाराज शब्द दे विच भिजदा नहीं। इस करके खोटी बुद्धि वालियां दा दुनिया च बार बार आउणा जाना जम्मना मरना बनिया ही रहिंदा। फिर उन्हां दा कल्याण किवें होवेगा जी। साधु सतगुर जे मिलै तां पाईया गुणी निधान। जे श्रेष्ठ सतगुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब जी मिल पैण तां शुभ गुणां दा खजाना वाहिगुरु प्राप्त करीदा। साधु सतगुर जे मिलै, सतगुरु भी साधु है। साध रूप अपना तन धारिया परमात्मा ने। गुरु नानक रूप होके सृष्टि ते आए, गुरु अंगद देव जी रूप होके आए, गुरु अमरदास महाराज रूप होके आए। फिर इस करके महाराज कहते ने रब दे जिहड़े प्यारे हुंदे ने साधु दा पुत्र भी साधु। इस करके परमात्मा दे पुत्र साधु संगत साध संगत साधना करन वाले। मन रे हौमै छोड़ गुमान। कहते प्यारे गुरमुखा पदार्थां दी हंगता ममता ते विद्या दे हंकार नूं छड्ड दे। यही चीज है जिहड़ी सानू खराब करदी है। विद्या खराब करदी बहुत इंसान नूं। पदार्थां दी हंगता ममता खराब करदी है। बंदे दी जेब 'च एक पैसा भी ना होवे, बड़ा गरीबड़ा जिहा निमरता जी नाल तुरिया फिरदा। 2-4 रुपये ने, पुराने जे कपड़े ने, निमरता आ गई। कल नूं पैसे ज़्यादा मिल गए, फिर होर ज़्यादा मिल गए, कपड़े चंगे हो गए, उत्थे ही शरीर च आकड़ आ गई, मन च आकड़ आ गई, उत्थे ही काम खराब हो गया सारा। पढ़िया नहीं सी जद, उदों विद्यार्थी स्टूडेंट थोड़ी निमरता छुंदा। फिर 10वीं तो उपर नूं जदों टपदा, BA MA तक जांदा, BA वाले फिर थोड़ा जिहा होर ज़्यादा। प्रोफैसर ही दसदे रहिंदे सानूं, गुरमत कॉलेज के प्रोफैसर कहंदे आ जिहड़े BA पढ़न वाले आ, जे 10वीं वाले विद्यार्थी ये तां नहीं तंग करदे सानूं, ये तां सवेरे भी उठदे आ ते नितनेम भी कर लैंदे आ। जिहड़े BA MA वाले आ इन्हां तो सानूं बहुत औखा हुंदा, बहुत कहंदे इन्हां च आकड़ है, उठदे ही नहीं, सवेरे नहीं उठदे, कहंदे की करना उठ के। तो इस करके कहंदे विद्या थोड़ी थोड़ी ताहां नूं जांदी आ तो मन दे अंदर माण भी पैदा करदी है। अपने नौं नाल भी बंदा लिखदा MA आ BA आ। विद्या जिहड़ी है ये फिर हंकार भी दिंदी है, क्योंकि मायावी चीज है। औदा भी हंकार दिंदा, पैसा आ गया तां भी हंकार हुंदा, चंगा कपड़ा पा लिया तां भी हंकार हुंदा, चंगी गड्डी मिल गई तां भी हंकार हुंदा। सतगुरु कहंदे उत्थे ध्यान रखना है। हंकार ने रस्ता कढ लेना कोई ना कोई तैनूं मारन दा, उत्थे ध्यान रखना, हौमे दा त्याग करना है बस। हर गुर सरवर सेव तू पावै दरगह मान रहाओ। कहंदे वाहिगुरू नूं, गुरां नूं अते सतसंग रूप सरोवर नूं तू सदा ही सेवना कर। इन्हां सारियां दी सेवा कर। इक्को ही रूप ने भगती भगत भगवंत गुर चतर नाम बप एक। इनके पद बंधन किए नास्त विघ्न अनेक। कहते गुरां नूं हरि दे सरवर तो भावन सदर्श जान के सेवना कर। गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्करा। निरंकार जान अपने गुरदेव नूं, फर्क ना जान कोई। सतसंगत रूप सरोवर च रह के वाहिगुरू दी प्राप्ति लई गुरां द्वारे फिर वाहिगुरू नूं सेवना कर, तां तू परलोक विच आदर प्राप्त करेगा। राम नाम जप दिन रात गुरमुख हर धन जान। पहलियां 2 तुकां रहाओ दियां सी, सिद्धांत है। कहते भाई जिहड़ा ना गुरां द्वारा दिन रात राम नाम जपना, इस हरि नाम धन नूं परलोक दा सच्चा धन जानना कर। गुरां द्वारा जिहड़ा जपना, इस नाम नूं ही परलोक दा धन जान के नाल लिजाण दी तैयारी रख। इस करके सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। वाहिगुरू नाम रस दे भोगणे अंदर सारे ही सुख आ जाते हैं, पर यह ज्ञान संतां दी सभा च मिलदा। ये सभा हुंदियां ने। सो महाराज ने बाणी च लिखियां ने, संत सभा सिद्ध सभा कर आसन बैठे। संत सभा जयकारो 2 हो गईयां। गुर सभा एव ना पाई है, ये 3 हो गईयां।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸਭਾ, ਸਿੱਧ ਸਭਾ, ਗੁਰ ਸਭਾ, ਸਿੱਖ ਸਭਾ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਣ ਗਈ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਹ ਸਭਾ ਹੈ ਸੰਤ ਸਭਾ, ਮਿਲ ਗਿਆਨ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਤ ਐਨ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਮਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਣਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੂਕਰ ਕੂੜ ਕਮਾਈਐ, ਗੁਰ ਨਿੰਦਾ ਪਚੈ ਪਛਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂਕਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੂੜ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੂੜ ਦੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੂਕਰ ਵਾਂਗ ਝੂਠੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਖਪਦੇ ਨੇ, ਪਚਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਚਾ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਨਿੰਦਕ ਸੁਲੀ ਆਵੇ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਝੁਲਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦੁੱਖ ਘਣੋ, ਜਮ ਮਾਰ ਕਰੈ ਖੁੱਲਹਾਨ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਮ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲਹਾਨ, ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਖੁੱਲਹਾਨ ਜਾਂ ਖਲਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖਲਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲਹਾਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਖੁੱਲਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਲਿਹਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੇੜੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮਨਮੁਖ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁੱਖ ਸੁਭਾਨ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖਤਾ ਕਰਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਚਰਜ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਇਹ ਆਮ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਚਰਜ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ। ਸੁਭਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਹ, ਵਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਸੁਭਾਨ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅਚਰਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਧੰਦ ਪਿਟਾਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਭੱਜੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜੂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜੂ ਸਵੇਰੇ ਭੱਜੂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਈ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਰਹੂ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਟਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਈਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਠੀਕ ਕਰੂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਿਆਓ, ਐਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੇਖ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਜਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਲੇਖ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਹੌਲੀ 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 ਤੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੋਈ ਜਾਊ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਟਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧੰਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਲਿਖਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਗੁਰ ਸੇਵਦਾ, ਗੁਰ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਰਦਿਆਂ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀਸਾਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਖ ਪਿਆ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੈ ਗਈ ਮਸਤਕ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੀ ਲੇਖ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਜਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਹੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਸ ਉਦਣ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ। 31 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, 12:05 ਤੇ ਵਾਪਸ। ਲਓ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਲੰਘ ਜੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਭਰ। ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਆਓਗੇ ਲੇਖ ਲੇਟ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੱਕਦਾ ਮੱਥਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਤਾਂ ਛਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਟਾਈਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੇਖ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਲੇਖ ਬਦਲਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਾ ਟੇਕੋ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੇਖ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਵਾਰੀ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ? ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ ਉਨੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਜਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਖ ਪਾਤਾ, ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ